Hello students. In the last lecture we had seen the thyroid gland and their biosynthesis, the drugs which are effect on the thyroid gland. Now in this lecture the next our topic is the parathyroid glands and their hormones. So there are four, as we know that the front, just see the image. This is the just basic anatomy regarding thyroid and parathyroid gland. The front side gland, that is the thyroid, and just behind the thyroid gland the four small button shaped gland, that is the parathyroid gland. It also secretes the many kind of various kind of hormones which are responsible for maintaining the entire body system. So there are four small parathyroid glands which weight is just about the 50 gram, two embedded in the posterior surface of each lobe of the thyroid gland. They are surrounded by the fine connective tissue capsule that contain these spherical cells arranged in a column. The function of the parathyroid gland, see student, this small in size, a button shaped gland just behind the thyroid gland, that is the parathyroid gland. The function of the parathyroid gland, secrete the parathyroid hormone PTH, parathormones. The secretion is regulated by the blood calcium level. The main function of the parathyroid hormone is to increase the blood calcium level. This is achieved by increase the calcium absorption from the small intestine and reabsorption from the renal tubules. The deficiency of the thyroid stimulating hormone or PTH, so hypothyroidism and the hyperthyroidism, if જો કેલ્શિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સાથે સાથે હોર્મોન્સ થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને કેલ્શિયમ લેવલ ડિક્રીઝ થશે તો થાઇરોઇડ લેવલ પણ ડિક્રીઝ થશે. એ બેઝ પર ડિફરન્ટ ડિસીઝ જોવા મળે છે. અને આ જે કેલ્શિયમ લેવલ છે એને પ્લાઝમામાં કેલ્શિયમ કેટલું પ્રેઝન્ટ છે એ લેવલ પણ મેન્ટેન કરવું રિક્વાયર હોય છે. સો હોર્મોન્સ રેગ્યુલેટિંગ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ. The first of all, as we know, the role of the calcium, that calcium controls the excitability of the nerves and muscles, regulate the permeability of cell membrane, maintain the integrity of the cell membrane, contractions in the muscles. Calcium controls the release of neurotransmitter from the nerve endings. The calcium is essential for coagulation of the blood. So these are the functions of the calcium, કે બોડીમાં કેલ્શિયમ છે એ કેટલું યુઝફુલ છે, કેટલું એસેન્શિયલ છે, કે કેલ્શિયમ બોડીમાં એક્સેસિવ કોઈ બી હોર્મોન છે, કોઈ બી એન્ઝાઇમ છે, એનું કન્ટિન્યુઅસ સ્ટિમ્યુલેશન જ્યારે થાય છે ત્યારે એ સ્ટિમ્યુલેશનનું રેગ્યુલેશન કરવા માટે પણ કેલ્શિયમ it is a must require. The calcium serves the structural function in the bone and teeth. આ તો થંબ રૂલ છે કે બોન અને ટીથના ગ્રોથ માટે પણ કેલ્શિયમ રિક્વાયર હોય છે. ધ કેલ્શિયમ ઇઝ અ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી મેસેન્જર ફોર હોર્મોન્સ અને ઓટોકોઇડ્સ. એટલે કે જ્યારે કોઈ એઝ વી નો કે આપણે રિસેપ્ટર સિસ્ટમ જોઈતી અને જીપીઆરએસ જે રિસેપ્ટર્સ હોય છે કે પછી ગ્લુકાગોન હોય કે કોઈ બી હોર્મોન ઓર એન્ઝાઇમ રિસેપ્ટર્સ હોય તો એ જનરલી જે તે રિસેપ્ટર્સ છે એને ફંક્શનલી વર્ક કરવા, એને એનર્જી પ્રોવાઈડ કરવા માટે કેલ્શિયમ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. હવે કોઈ હોર્મોન્સ છે એ ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરતા હોય તો કોઈ હોર્મોન છે એ ઇનડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરતા હોય છે. ડાયરેક્ટ હોર્મોન્સ જે અફેક્ટ કરતા હોય તો એ વિધાઉટ એની સિગ્નલિંગ પાથવે એ ડાયરેક્ટલી રિસ્પોન્સ શો કરે છે. જ્યારે
કેટલાક હોર્મોન્સ એવા છે કે જે સી સાયક્લિક પાથવે જનરેટ કરે છે, એટલે કે CAMP પાથવે જે જનરેટ કરીને સેકન્ડ મેસેન્જર સિસ્ટમ જનરેટ કરતા હોય એ વખતે કેલ્શિયમ એસેન્શિયલ રોલ પ્લે કરે છે. સો કેલ્શિયમ ઇઝ એન ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર મેસેન્જર, એટલે સેકન્ડ મેસેન્જર સિસ્ટમમાં જે પાથવે ફોલો થતો હોય એ વખતે કેલ્શિયમ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. Calcium controls the impulses generation in the heart. It also determines the level of automaticity and the AV conduction. Now, the plasma calcium level. So, it is regulated by parathormones, calcitonin and the calcitriol, the active form of vitamin D. These three hormones are responsible for maintaining the calcium level in the blood. So, the first one is the parathormones. Release of calcium by bones into the bloodstream, absorption of calcium from food by the intestine, and the કન્ઝર્વેશન ઓફ કેલ્શિયમ બાય ધી કિડનીઝ. સો પેરાથોર્મોન્સનું જે પેરાથોર્મોન્સ PTHનું જોવા જઈએ તો ફર્સ્ટ કે જે મેન્ટેનિંગ કરે છે કે જ્યાં હાઇપોસિક્રેશન છે ત્યાં એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને મેન્ટેન એન્ટાયર થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની જે સિસ્ટમ છે એને મેન્ટેન કરવાનું કામ કેલ્શિયમનું હોય છે. સો બાયોસિન્થેસિસ અને સિક્રેશન રિલેટેડ જોઈએ જે PV પબ્લિકેશનની તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં ડિટેલ નોટ આપેલી છે. ધીસ ઇઝ ધ કી પોઈન્ટ્સ કે તમે નોટ્સ તમારી ઓન નોટ્સ પણ બનાવી શકો છો અને આ કી પોઈન્ટ્સ મેં લીધેલા છે કે જેના બેઝ પર તમે ફૂલ આન્સર ડિટેલ આન્સર રેડી કરી શકો છો. સો બાયોસિન્થેસિસ જોવા જઈએ તો ધીસ ઇઝ PTH, a single chain 84 amino acids are made up with the 84 amino acids polypeptide chain. The synthesized as a pre-pro-parathyroid hormone. ઇનિશિયલ ફોર્મ એનું જે હોય છે એ પ્રી-પ્રો-પેરાથાઇરોઇડ હોય છે, દેન એ બાયોસિન્થેસિસ થઈ અને જે પાથવે સાયક્લિક AMP એક્ટિવેશન કરીને જે પાથવે ફોલો કરે છે અલ્ટિમેટલી એ PTHમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. સિક્રેશન ઓફ PTH ઇઝ regulated by calcium concentration through the calcium sensing receptors or parathyroid cell surface કે બ્રેકેટમાં CASR calcium sensing receptors or parathyroid cell surface receptors કહી શકાય. સો જે PTH is regulated by the calcium concentration through કે જે સિક્રેશન થાય છે અને એ સિક્રેશનનું જે રેગ્યુલેશન થાય છે એ CASR રિસેપ્ટર થ્રુ થાય છે. સો ફોલ ઇન ધી પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ ઇટ ઇન્ડ્યુસ ધી PTH રિલીઝ બાય ધી સાયક્લિક CAMP. એટલે સેકન્ડ મેસેન્જર સિસ્ટમ જનરેટ કરવા માટે જ્યારે બોડીમાં જ્યારે પ્લાઝમા લેવલ ઓછું હોય બોડીમાં પ્લાઝમામાં કેલ્શિયમ લેવલ જ્યારે ઓછું હોય છે ત્યારે PTH એ રિલીઝ થાય છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ધી એટલે સાયક્લિક મોનોફોસ્ફેટ જે એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટનું જે ગ્રુપ છે CAMP એનું લેવલ છે ઇન્ક્રીઝ કરે છે. અલ્ટિમેટલી ધ એજન્ટ એટલે કે આપણે ડ્રગ કહી શકીએ વિચ ઇન્ક્રીઝ ધી CAMP વિચ કોઝ ધી PTH રિલીઝ. એટલે ઓટોમેટિકલી જ્યારે બોડીમાં કેલ્શિયમ લેવલ ઓછું હશે તો પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે એ શું કરશે PTH રિલીઝ કરશે. PTH રિલીઝ કઈ રીતે થશે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ધી CAMP પાથવે. ગોટ ઇટ? આટલું ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? સો ધ પ્રોલોંગ હાઇપોકેલ્સેમિયા કોઝ હાઇપરપ્લાઝિયા એન્ડ હાઇપરટ્રોફી. સો એટલે કે જ્યારે લાઈક prolonged hypocalcemia cause the hyperplasia and hypertrophy. એટલે લોંગ ટાઈમ સુધી જો કેલ્શિયમનું ડેફિશિયન્સી જોવા મળે તો એટ ધ ટાઈમ હાઇપરપ્લાઝિયા ઇટ મીન્સ દેર ઇઝ અ સેલ નંબર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ
એટલે કે સેલ નંબર ઇન્ક્રીઝ થાય તો ટ્યુમર જનરેશન પ્રોડક્શન થવાનું બી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એન્ડ હાઇપરટ્રોફી, સો ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ધી સાઇઝ ઓફ સેલ. સો જ્યારે હાઇપોકેલ્સેમિયા હોય, ઇટ કોઝ ધી હાઇપરપ્લાઝિયા એન્ડ હાઇપરટ્રોફી. Prolong the opposite effect of the hypercalcemia cause the cellular atrophy of the parathyroid gland. So the next is the calcitriol inhibits PTH, parathyroid hormone gene expression in the parathyroid cell, which decrease the PTH production. So ultimately જ્યારે PTH parathyroid hormone નું ડિક્રીશન જીન એક્સપ્રેશન એટલે કે જ્યારે મ્યુટેશન થાય છે અને ઇન્હિબિશન્સ થાય છે તો એન્ટાયર પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે હોર્મોન સિક્રેટ કરવાનું જ ઓછું કરી દેશે ઓર એ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. સો that is disturbance in the PTH production. PTH is rapidly degraded in the liver and the kidney, as we see the pharmacokinetic based. So the half life of the parathyroid hormone, that is the 2.05 minutes. Now this is the pharmacological action of parathyroid hormone. So as we know that parathyroid hormone શું કરશે કે બ્લડમાં પ્લાઝમામાં એવું કહી શકીએ કે કેલ્શિયમ લેવલ છે ઇન્ક્રીઝ કરે છે ઓર મેન્ટેન કરે છે, નોટ ઇન્ક્રીઝ, જસ્ટ મેન્ટેન, રેગ્યુલેશન કરે છે. સો બોન, in the case of bone, so PTH increase the resorption of the calcium from the bone, increase the bone remodeling unit and osteoclast. So osteoclast and osteoblast. So blast, it means the formation of the bone, bone tissue, and the osteoclast, it means a breakdown of the bone tissue. So જ્યારે રીએબ્ઝોર્પ્શન એટલે કેલ્શિયમ છે જે બોન્સમાં એક્સેસિવ કેલ્શિયમ બોન્સમાં ડિપોઝિશન થવાની જગ્યાએ એ શું થશે કે બોનમાંથી રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે અને પ્લાઝમામાં ટ્રાન્સફર થશે. સો અલ્ટિમેટલી બોનમાં કેલ્શિયમ લેવલ એઝ વેલ એઝ પ્લાઝમામાં કેલ્શિયમ લેવલ મેન્ટેન થઈ જશે. એવી જ રીતે બોન રીમોડલિંગ યુનિટને પણ ઇન્ક્રીઝ કરશે અને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ એક્ટિવિટીને પણ ઇન્ક્રીઝ કરશે. એટલે કે જ્યારે એક્સેસિવ કેલ્શિયમ ડિપોઝિશન થશે ત્યારે ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ એક્ટિવિટી કે જે એક્સ્ટ્રા મિનરલ્સ અને કેલ્શિયમ લેવલ છે એને બ્રેકડાઉન થઈને પ્લાઝમામાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે. એન્ડ કિડનીમાં તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ઇન્ક્રીઝ ધી કેલ્શિયમ રિઝોર્પ્શન ઇન ધી distal convoluted tubule. The parathyroid promotes the calcitriols. ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં શું કેવી ઇફેક્ટ આવશે તો ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ધી કેલ્શિયમ લેવલ, એબ્ઝોર્પ્શન બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધી ફોર્મિંગ ધી calcitriol and ultimately increase the absorption in the calcium level. Then the parathyroid hormone decrease the calcium level in the milk, saliva and the ocular lenses. So પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન એટલે કે કેલ્શિયમ લેવલ જ્યારે ઓછું હોય છે ત્યારે મિલ્ક, સલાઇવા અને ઓક્યુલર લેન્સમાં એનું લેવલ ઓછું હોય ત્યારે ઓક્યુલર લેન્સ એટલે કે જ્યારે રેટિના ઓર આઈ પર પ્રેશર જનરેટ થાય છે અને અલ્ટિમેટલી એ કેટરેક્ટ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કહી શકીએ ઓર હાઇપોસિક્રેશનના લીધે એમાં કેટરેક્ટ ઓર આઈ રેટિના રિલેટેડ ડિસીઝ થવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. નાવ ધ મિકેનિઝમ એક્શન ઓફ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનના એઝ વી સી દેટ કે જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર એટલે કે સી એએમપી પાથવે જે જનરેટ કરે છે. હવે સી સાયક્લિક એએમપી પાથવે જે જનરેટ કરતા હોય એ 99% એ GPCRS એટલે કે જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર્સ
સાથે બાઇન્ડ થઈને પોતાના એક્શન શો કરતા હોય છે. સો ઓન એક્ટિવ જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર GPCRS on activation of CAMP pathway or formation, it increase the intracellular calcium level in the cell. In the bone target cell, the osteoblast, because PTH hormone are not expressed on the osteoblast. એટલે કે જ્યારે બોન ફોર્મેશન, ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ એટલે કે શું થાય કે ફોર્મેશન ઓફ ધી ન્યૂ બોર્ન ટિશ્યુઝ ઓર ન્યૂ બોર્ન સેલ્સ. એટલે ઓલરેડી જે સેલ્સ બની ગયા છે ત્યાં PTH હોર્મોન વર્ક નથી કરતા, એટલે જે જગ્યાએ ડિસ્ટ્રપ્શન હશે એ જગ્યાએ ફર્સ્ટ એને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટમાં ટ્રાન્સફર થવું પડશે. સો એક્ટિંગ ઓન ધી ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ, PTH induce a factor, a receptor for the activation of nuclear factor kappa beta ligand, rank L એવું કહી શકીએ આપણે, which diffuse with the rank on osteoclast precursor and activate the entire system. So ultimately in summary હું કહું તો PTH છે એ જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર્સ પર વર્ક કરે છે અને સાયક્લિક પાથવેને એક્ટિવેશન આપે છે. હવે ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટના કેસમાં એ ડાયરેક્ટલી વર્ક નથી કરતા. સો જે રિસેપ્ટર્સ એમાં વર્ક કરે છે, જે ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે એ NK કપ્પા બીટા લિગાન્ડ ફેક્ટર હોય છે કે જે બ્લાસ્ટને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટમાં કન્વર્ટ કરે છે અને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટના જે પ્રીકર્સર્સ સેલ છે એનું ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને અલ્ટિમેટલી એ એક્ટિવેટ થઈ જાય છે. સો જે ડિસીઝ કહીએ આપણે તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ, ધ સિમ્ટમ્સ લો પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ, ટિટેની, involuntary muscles become a contractions સો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્ટમ્સ. ટિટેનીમાં એવું કહી શકીએ કે ઇન્વોલ્યુન્ટરી મસલ્સ છે એનું કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટ્રાક્શન્સ થતું હોય છે, થતું રહે છે. કન્વલ્ઝન, ધ લેરિંગોસ્પાઝમ એટલે કે લેરિંગ્સ સ્પાઝમ, વોકલ કોર્ડ્સ જે હોય છે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થાય છે. સો વોઇસ રિલેટેડ ડેફિશિયન્સી જોવા મળે છે, કેટરેક્ટ જોવા મળે છે. દેન હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ ડ્યુ ટુ PTH ટ્યુમર. જ્યારે હાઇપરપ્લાઝિયા થાય છે તો હાઇપરપ્લાઝિયા જ્યારે થાય તો એ વખતે નંબર ઓફ સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને જેટલા સેલ્સ વધારે એટલું એનું સિક્રેશન પણ વધારે. સો હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ ટ્યુમર જનરેટ થાય છે તો ટ્યુમરમાં સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થયેલા હોય છે. ઇટ પ્રોડ્યુસ ધી હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ અને અલ્ટિમેટલી ઇટ પ્રોડ્યુસ ધી હાઇપરકેલ્સેમિયા, decalcification of the bone, deformities and the fracture, the constipation, renal stone, metastatic calcification. These are the manifestation of hyperparathyroidism. The drugs which are used in the work as a PTH hormone or mimic the acting of the PTH hormone, that is this Cinacalcet. It activates the calcium sensing receptors in parathyroids and block the PTH secretion. The next drug is teriparatide, stimulate the bone formation. The side effect of the teriparatide is the dizziness and the leg cramps. So these are the this lecture is over here. I hope you have a clear idea regarding PTH.